प्यार नाल आपां भाई साहब भाई सुरिंदर सिंह जी खालसा उन्हों की लाइफ नूं सैलीब्रेट करदे होया गुरबाणी जो सानू गाइडेंस दिंदी है, उपदेश दिंदी है, उन्हों अपने हिरदे च वसा के सतगुरु के भाणे अंदर, सतगुरु की रज़ा अंदर अपने जीवन नूं बसर करन दी सतगुरु की हजूरी अंदर अरदास करिए। शब्द है पहला, कहाँ भूल्यो रे झूठे लोभ लाग, कछ बिगड़ियो ना हन अजहूं जाग। वेक अप। किन्ने क दिन हन साडे कोल इस संसार दे विच, किन्ना क समा है। आओ प्यार नाल ये शब्द श्रवण करना चाहिए। बस मेरे प्यारिया बस मेरे गोविंदा, बस मेरे प्यारिया बस मेरे गोविंदा। हर कर कृपा मन वस जियो, हर कर कृपा मन वस जियो, हर कर कृपा मन वस जियो, हर कृपा मन वस जियो। दया करो बसो मन आए, दया करो बसो मन आए, दया करो बसो मन आए, दया करो बसो मन आए। मोह निर्गुण लीजै लाड़ लाए, मोह निर्गुण लीजै लाड़ लाए, मोह निर्गुण लीजै लड़ लाए, मोह निर्गुण लीजै लड़ लाए। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। कहाँ भूल्यो रे झूठे लोभ लाग, 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 कहाँ भूल्यो रे झूठे लोभ लाग। कछ बिगड़ियो ना अजहूं जाग, कछ बिगड़ियो ना अजहूं जाग। कहाँ भूल्यो रे झूठे लोभ लाग, कहाँ भूल्यो रे झूठे लोभ लाग। कछ बिगड़ियो ना अजहूं जाग, कछ बिगड़ियो ना अजहूं जाग। कहाँ भूल्यो रे झूठे लोभ लाग, कहाँ भूल्यो रे झूठे लोभ लाग।
सुपने कै एह जग जान, सम सुपने एह जग जान, सम सुपने कै एह जग जान, बिन सै छिन में साचे मान, बिन सै छिन में साचे मान। कहाँ पूल्यो रे झूठे लोभ लाग, कहाँ पूल्यो रे झूठे लोभ लाग। कछ बिगरे ओ ना अजहू जा, कछ बिगरे ओ ना अजहू जा। कहाँ पूल्यो रे झूठे लोभ लाग, कहाँ पूल्यो रे झूठे लोभ लाग। संग तेरे हर बसत नीत, संग तेरे हर बसत नीत। संग तेरे संग तेरे संग तेरे संग तेरे संग तेरे बसत नीत, संग तेरे हर बसत नीत। निस बासर भज ताहे नीत, निस बासर भज ताहे नीत। कहाँ पूल्यो रे झूठे लोभ लाग, कहाँ पूल्यो रे झूठे लोभ लाग। कछ बिगरे ओ ना अजहू जा, कछ बिगरे ओ ना अजहू जा। कहाँ पूल्यो रे झूठे लोभ लाग, कहाँ पूल्यो रे झूठे लोभ लाग। कहाँ पूल्यो रे झूठे लोभ लाग। बार अंत की होए सहाय, बार अंत की होए सहाय। कहो नानक गुण ताकेगा, कहो नानक गुण ताकेगा। कहाँ पूल्यो रे झूठे लोभ लाग, कहाँ पूल्यो रे झूठे लोभ लाग। कछ बिगरे ओ ना अजहू जा, कछ बिगरे ओ ना अजहू जा। कहाँ पूल्यो रे झूठे लोभ लाग, कहाँ पूल्यो रे, कहाँ पूल्यो रे, कहाँ पूल्यो रे झूठे लोभ लाग, लाग।
क्या थोड़ी बात गुमान, क्या थोड़ी बात गुमान, हर गुण गाओ मना, हर गुण गाओ मना, सतगुर सेव प्यारे, हर गुण गाओ मना मना, सतगुर सेव प्यारे। क्या थोड़ी बात गुमान, क्या थोड़ी बात गुमान, सतगुर सेव प्यारे, सतगुर सेव प्यारे। हर गुण गाओ मना मना, सतगुर सेव प्यारे। गोयल आया गोयली, गोयल आया गोयली, क्या तिस डंफ पसार, क्या तिस डंफ पसार, मोहलत पुन्नी चलना, मोहलत पुन्नी चलना, तू संभल कारबार, तू संभल कारबार, सतगुर सेव प्यारे, सतगुर सेव प्यारे। हर गुण गाओ मना ओ मना, सतगुर सेव प्यारे, सतगुर सेव प्यारे। जैसे रैण परोणे, जैसे रैण परोणे, उठ चल से प्रभात, उठ चल से प्रभात, क्या तू रता गृहस्थ स्यों, क्या तू रता गृहस्थ स्यों, सब फूला की बागात, सब फूला की बागात, सतगुर सेव प्यारे, सतगुर सेव प्यारे। हर गुण गाओ मना ओ मना, सतगुर सेव प्यारे, सतगुर सेव प्यारे।
ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਪਿਆਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਪਿਆਰ। ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਿਆ ਕਰੇ, ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਿਆ ਕਰੇ। मेरी मेरी क्या करें, मेरी मेरी क्या करें। जिन दिया जिन दिया जिन हाँ मेरी मेरी हाँ मेरी मेरी क्या करें। जिन दिया जिन जिन हो जिन जिन दिया सो प्रभ लोड़, सो प्रभ लोड़। मेरी मेरी क्या करें, मेरी मेरी क्या करें। जिन दिया सो प्रभ लोड़, जिन दिया सो प्रभ लोड़। सर पर उठी चलना, सर पर उठी चलना। छड़ जासी लख करोड़, छड़ जासी लख करोड़। सतगुर सेव प्यार, सतगुर सेव प्यार। हर गुण गाओ मना मना, सतगुर सेव प्यार। क्या छोड़ड़ी बात गुमान, क्या थोड़ी बात गुमान। सतगुर सेव प्यार, सतगुर सेव प्यार। लख 84 ब्रह्म त्या, लख 84 ब्रह्म त्या। दुर्लभ जन्म पायो दुर्लभ जन्म पायो नानक नाम संभाल तू, नानक नाम
संभाल तू सो दिन नेड़ा आयो सो दिन नेड़ा आयो सतगुर सेव सतगुर सेव हर गुण गाओ मना मना सतगुर सेव सतगुर सेव क्या थोड़ी बात गुमान क्या थोड़ी बात गुमान सतगुर सेव सतगुर सेव क्या थोड़ी बात गुमान अत सुंदर कुलीन चतर मुख ज्ञानी धनवंत मृतक कहिए नानका जह प्रीत नहीं भगवंत क्या थोड़ी बात गुमान अत सुंदर थोड़ी बात कुलीन थोड़ी बात चतुर थोड़ी बात मुख ज्ञानी थोड़ी बात धनवंत थोड़ी बात थोड़ी बात थोड़ी बात हर गुण गाओ मना सतगुर सेव प्यार क्या थोड़ी बात गुमान। सन्मानयोग संगत जी अज असी भाई साहब भाई सुरिंदर सिंह जी जिन्होंने बड़ी अणथक सेवा संगत दी गुरशबद दी खालसा पंथ दी 25 साल गुरुद्वारा स्कारबरो गुरसिख सभा विखे की। उन्होंने अपने जान तो पहला मैं संगत नूं पहला भी दस्सिया सी कुछ लिख के रखा सी जिहड़ा परिवार नूं पता नहीं सी। उन्होंने परिवार नूं बेनती की सी कि भाई मेरी याद दे विच गुरु अगे अरदास करियो कि मैं औगणा नाल भरिया होया हाँ, मैं खंडे की पहल लई हुई है, जे चंगा तां भी गुरु दा, जे माड़ा तां भी गुरु दा। मैनू गुरु अपने चरणों च निवास बख्शे ते मेरी आत्मक शांति लई पाठ करना सिमरन करना ये उन्होंने दे अपने बचन सन। क्योंकि जिन्हों ये समझ आ गई है गुरबाणी दे विच दो तरह की मौत लिखी है, एक है आम तो वो बारे शब्द ने कौन ना मूआ कौन ना मरसी। ये संत लई भी है, ये चोर लई भी है, ये ब्रह्म ज्ञानी लई भी है, एक सादा मनुख लई भी है। भी एनीवन हू हैज़ अ ह्यूमन फॉर्म हैज़ टू गो वन डे, किते ना किते उन्हें जाना है। एक रब्बी विधान है, पर जिन्ना चिर जीना उन्ना चिर करना की है ये गुरु दसदा है। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਜਿਉਂਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਦੇ ਹੋ, who do you consider as a living, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਸਿੰਪਲ ਤੇ ਪਲੇਨ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦਾ ਜੋ ਸਵਾਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦਾ ਜੋ ਬੱਚੇ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ,
ਮੇਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦਾ ਜੋ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਜੀਵਿਆ ਜਿਸ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ ਨਾਨਕ ਅਵਰ ਨਾ ਜੀਵੈ ਕੋਏ। ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹੈ, ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੂੰ ਖੋਜ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਵੈ ਨਾ ਜਾਹੇ ਨਾ ਕਬਹੂ ਮਰਤੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੰਗਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਮਿਹਰ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਆਈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮਾ ਅਰਸਾ ਧਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਬੜੀ ਰੱਜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਚਲਾਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਡਟੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜੁੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਖੀਰ ਤੇ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਵਿਧਾਨ ਇਹ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਪੈਸ਼ਨ, ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੇ। ਪਹਿਲਾ ਮੋਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਇਹ। ਦੂਜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣੀ। ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇਨਸਾਨ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ, ਸਲਾਹਣਾ ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਐਡਮਾਇਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਦੂਜਾ ਪਰਪਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਜੋ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਜੋ ਜਾਇਦਾਦ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ। ਧਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੋਣੀ, ਇੱਕ ਭਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, 3 ਭੈਣਾਂ ਹਨ, ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ, ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਤੇ ਬੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਨਿਮਰਤਾ 'ਚ ਨੇ, ਪਿਆਰ 'ਚ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦਾਤ ਹੈ, ਉਸ ਦਾਤ ਨੂੰ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ। ਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਬਕਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਉਹ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਬਕਸਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਉਸ ਬਕਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰੀਏ ਨਾ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਦੀ ਉਡੀਕ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕਦੋਂ ਮੌਤ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖੋਜਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਪਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਉਹੀ ਅਮਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹੀ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਧੰਨ 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 ਜਨ ਆਇਆ ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਇਆ, ਜਨ ਆਵਨ ਕਾ ਇਹ ਸੁਆਉ, ਜਨ ਕੈ ਸੰਗ ਚਿਤ ਆਵੈ ਨਾਉ, ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੁਕਤ ਕਰੈ ਸੰਸਾਰ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਕੋ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ। ਉਸ ਜਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਤੇ ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ ਮਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਪਿਆਰ। ਸੇਵਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਬੱਧਾ ਚੱਟੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਦੂਰ ਵੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਵਾਜਿਸ਼ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਪਲਾਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਘਰ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਰ ਕਰਦਾ ਸੀ,
ਆਪਣਾ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਨੇ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖਣ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਭ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣਗੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗਾ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ ਮਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਪਿਆਰ। ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ ਮਨਾ, ਓ ਮਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਪਿਆਰ। ਕਿਆ ਥੋੜੜੀ ਬਾਤ ਗੁਮਾਨ, ਕਿਆ ਥੋੜੜੀ ਬਾਤ ਗੁਮਾਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਪਿਆਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਪਿਆਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। यक अर्ज गुफ्तम पेश तो दर, गोश कुन करतार। हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवरदिगार। दुनिया मुकाम फ़ानी तहकीक दिलदानी। मम सर मुए अजराइल गिरफ्ते दिल हेच नादानी। जन पिसर पदर बिरादरां कस नेस दस्तंगीर। आखिर बेहफ्तम कश न दारद चूँ शबद तकबीर। शब रोज़ गश्तम दर हवा कर देम बदी ख्याल। गाहे न नेकी कार करदम मम ईंचनी हवाल। बदबख्त हम चूँ बखील गाफिल बेनज़र बेबाक। नानक बगोयद जंतुरा तेरे चाकरां पा खाक। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी भी जुड़े बैठे सतगुरु जी का अपना आपा गुरु खालसा साध संगत जीओ। अज का ये विशेष दीवान स्कारबरो कैनेडा निवासी सरदार सुरिंदर सिंह जी खालसा उन्हां दी याद नूं समर्पित है ते उन्हां निमित्त इस मैट्रो एरिया दियां सिख संगतां वल्लों गुरुद्वारा साहब मनैसस विखे अंतम अरदास कीती जा रही। कीर्तन दियां लोरियां आनंदमई, वैरागमई ते जीवन दे सच नाल जोड़न वाली गुरु दी बाणी उस दी छैबर किसे दुख दी बात नहीं पाउण दिंदी। उस दी एक चुनचनाहट तुहानू विस्माद विच लै जाती है। पर बहुत वार ये हुंदा है कि जिन्नी देर असी इस माहौल च हैं ये हकीकत याद रहिंदी है। बहुत वार बाबे की बेर सियालकोट नाल जुड़िया होया साडा इतिहास है कि भाई मरदाना जी नूं 2 पैसे दे के गुरु नानक साहब ने शहर तोरिया सी कि 1 पैसे का सच तो 1 पैसे का झूठ लै आओ। तुसी साखी तो वाकफ हो। मरना सच तो जिउना झूठ, ये अल्टीमेट रियलिटी है। भाई साहब ने जिहड़े गुरमुख दे कॉन्सैप्ट की गल कीती कि असी तां गुरु दे घर ही जन्म लैंदे हैं। गुर के ग्रह जन्मे गवन मिटाए। जन्म ही गुरु दे ग्रह हुंदा है ते जीवन साडा जीवन दे सच नाल जुड़ना है, सच नूं ढूंढना है, सच चों असी आए हैं। और ये सारी दौड़ ही ये सी किव सचियारा हुई है, किव कूड़ा टुटै पाल, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। सवाल है किवें सचियारे होने।
लेकिन इस च भी कोई दो रावां नहीं ने। और गुरु तेग बहादुर साहब का एक श्लोक ये याद दहानी करवांदा है, साधो रचना राम बनाई, एक बिनसै एक अस्थिर मानै, अचरज लख्यो न जाए। ये एक सरप्राइज एलीमेंट देखना है कि एक क्रिएशन उस वाहगुरू ने कीती है, राम रम्या होया ओमनी प्रेजेंट, जेड़ा आप बैठ गया आसन लोए लोए भंडार, जो किछ पाया सो एका वार, कर कर वेखै सिरजनहार, नानक सच्चे की साची कार। ट्रू क्रिएशन, ये जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विश्वास, आप वो बैठे। लेकिन अचरज ये है कि इस क्रिएशन के अंदर एक बिंस है, एक जार है। असी देख रहे हैं रोज़ाना, कोई ऐसा समा नहीं है। इस पिछले 8 दिन अज चौथा इस संगत का इकट्ठ है जिस मैनू ये अंतिम समय बारे कुछ कहने का मौका मिले। पिछले बुधवार नानकशाही कैलेंडर नूं पंथ की झोली पाउण वाले सरदार पाल सिंह पुरेवाल जिहड़े इस फानी संसार तो कूच कर गए, उन्हां दा अंतिम संस्कार और अरदास एडमिंटन एल्बर्टा कैनेडा विखे सी, उस मैं शमूलीयत की। उस तो बाद सिएटल उत्थों दे साडे एक दानश्वर वीर जिन्हां ने एक तू ही ऐप दे नाल गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी का शुद्ध उचारण और यूनीकोड पंजाबी का पहला तैयार किया है। उन्हां दा नौजवान बेटा जिहड़ा IT सैक्टर सी नॉर्थ कैरोलाइना, एक एक्सीडेंट की भेट चढ़ गए। उन्हां दी याद सिएटल समागम सी ते अज दोपहरे सरदार सेवा सिंह जी उन्हां दी ਸਿੰਘਣੀ ਸਾਹਿਬਾ ਜਿਹੜੇ चढ़ाई कर गए ने, उन्हां दी याद अंतिम अरदास ਸਿੰਘ सभा सी। तो हर वार मैं ये सोचदा कि भी बहुत वार असी गुरबाणी दे ढुकवें शब्द जिहड़े इस नाल जुड़े हुंदे ने उन्हां दी गल करदे हैं, पर ये हकीकत ये सच अंदर क्यों नहीं जुड़दा कि एक बिंस है, एक अस्थिर मन है। दूसरा क्यों ये मनदा है, जो ही असी इस दायराकार चों बाहर निकलते हैं, दीवान चों बाहर जाते हैं, सानू ये लगता है कि भी ये दूसरे दे नाल होया है, दूसरे दा कोई गया, मैं तो नहीं जाना। यही अचरज या आश्चर्य या सरप्राइज एलीमेंट यही है। और शायद सारी स्ट्रगल याद रखण ते भुल जाण दे विचाले ही है। और ये गल कली रूहानी दुनिया की नहीं है। मिलान कुंद्रा जिहड़े बहुत वड्डे फ्रीलैंस जर्नलिस्ट होए ने, उन्हां दी इस कोट नूं अक्सर दुनिया भर दियां जिन्नियां भी फ्रीडम स्ट्रगल्स लई खलोण वाले लोग ने वो कोट करते हैं। और उन्हां दी ये कोट है, द फर्स्ट स्टैप टुवर्ड्स लिक्विडेशन ऑफ ए पीपल इज टू डिस्ट्रॉय इट्स बुक्स, इट्स कल्चर, इट्स हिस्ट्री, देन हैव समबडी टू राइट न्यू बुक्स, इन्वेंट न्यू कल्चर, create new history. Before long, those people will forget what they were and what they are. The struggle here is about memory and forgetting. ਹੁਣ ਇਹੀ ਪਾਰਟ ਅਸੀਂ ਸੈਕੂਲਰ ਲਾਈਫ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹਨੇ ਪਿਛਲੇ 38 ਵਰਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਘਲੂਘਾਰਾ ਫੇਸ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਵਸਟ ਕਾइंड ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਜ਼ੀ ਤਰਜ਼ ਦੀ 1920s ਡਾਕਟਰ ਹੈਡਗਵੇਅਰ ਜਾਂ ਗੋਲਵਲਕਰ ਜਿਸ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹਿਟਲਰ ਨੇ, ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਕੱਢਿਆ, ਇਹੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੂਟੇਬਲ ਹੈ। ਉਹੀ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ 38 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਯਤਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ, ਜੋ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੂਹਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਸ਼ਖਸੀ ਰਹਿਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੰਥਕ ਰਹਿਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਆਪਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ। ਕੌਣ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਕੌਣ ਦੂਰ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਦਾਤ, ਕਿ ਕਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਕਰਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਣ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਕੌਣ ਦੂਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਗੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹਨ, ਇੱਕ ਨਾ ਸੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉਠਾਲ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਫਿਲਾਸਫੀ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹਾਂ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਗ੍ਰਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ
ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਆਈਡੀਅਲ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਣ, ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਵੀ ਜਿਉਣ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਕੱਚੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮਾਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ, ਮਸ਼ਕਾਂ ਭਰ ਭਰ ਪਾਵੇ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਕੰਮ ਫਲ ਫੁੱਲ ਲਾਉਣਾ, ਲਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਲਾਵੇ। ਔਰ ਇਸ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਿੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਚੈਲੰਜ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਾਰਮੈਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਵੇਰਵੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਸੌਖਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਜਾਇੰਟ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਰਵੱਈਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਵੱਈਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੇ 25 ਵਰ੍ਹੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਸਕਾਰਬਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੇਜ਼ੀ ਜਿਹੀ ਯਾਦ ਹੈ 90s ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਯੂਥ ਕੈਂਪ ਸਕਾਰਬਰੋ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਲੇਟ 90s, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨਿਆ। ਔਰ ਭੈਣ ਜੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੈ ਮਨ ਭਾਵਦੀ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਔਰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ 'ਚ ਫ਼ਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਜੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਗਰਜ਼ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੰਦਿਆ ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿੰਦਿਆ ਉਹ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਜੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪੰਡਤ, ਮੁੱਲਾ, ਜੋਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਦਾ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖੋਗੇ। ਸੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਇਹ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਸਾਂਝ ਕੀਚੈ ਗੁਣਾ ਕੇਰੀ ਛੋੜ ਅਵਗਣ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਭੈਣ ਜੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਵਕ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸੌਖਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚੈਲੰਜਸ ਲਾਈਫ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਨੈਗੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੈਸਟ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗਦਸਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਫੈਮਿਲੀ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸਡਨ ਐਸਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਥ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੁਛ ਤਾਂ ਐਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਛੱਡ ਛੜਾ ਕੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਓ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਹੀ ਕੁਛ ਮਿਲਣਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਫੇਥ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਬੂਟੇ ਦਾ ਫਲ ਕਿੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਫਿਲ ਫਲ ਕੀ ਸ਼ਰੀਨੀ ਸੇ ਹੋਤਾ ਹੈ ਸ਼ਜਰ। ਸ਼ਜਰ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਮਿਠਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਗਾਫਿਲ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਟੈਸਟ ਵੀ ਮਿਠਾਸ ਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬੈਲੈਂਸ ਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੈਲੰਜਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ 90s ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਆਉਣਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦੇ ਨੇ ਦੀਦਾਰ ਵਾਲੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ, ਹੱਕ, ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਰਡਸ਼ਿਪਸ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਸੀ ਫੋਕਲੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਰੱਬ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪੁਗਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਪਰਚੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਚੇ ਪਾਉਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਹੈ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾਸ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਗਤ ਵਛਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖਿੱਚਿਆ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ, ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੌਰ ਤੱਕ ਲਿਆਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਨਸੈਪਟ ਬਦਲਿਆ ਅਬਲਾ ਦਾ। ਅਬਲਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਬਲਹੀਨ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ, ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਬਲਵਾਨ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਸ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਉਹ ਅਨਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ। ਔਰ ਭੈਣ ਜੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਨੇ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਠੀਕ ਵਾਰਸ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ। ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਅੱਗੋਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰੇ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਅਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਤੇ ਗੁਰੂ, ਉਹ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ, ਗੁਰਮਤ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿ ਸੰਬਤ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲ ਕਰ ਪਾਵੋ ਤੇਲ, ਦੇਹੋ ਸਜਨ ਅਸੀਸੜੀਆਂ ਜਿਉ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਚ, ਹੱਕ, ਇਨਸਾਫ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ, ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਰਾ ਦਈਏ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਆ ਪਿਛਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ 1.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਇਹ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਫਿਗਰਸ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 43 ਲੱਖ ਇਕੱਲੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨੇ। ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫਿਗਰ ਹਰ ਤੀਸਰਾ ਬੰਦਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ TV 84 ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੰਬਾ ਵਕਤ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਰਹਿਣਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਫਿਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਹੈ। 1994 'ਚ ਅਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਜਿੱਥੇ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਥਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਹੂਟਰ ਵੱਜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਫੇਅਰ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕਿ ਉਸ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪਰਸੂਟ ਆਫ ਹੈਪੀਨੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਝੰਡੇ ਵੀ ਝੂਲੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੀ ਪਰਖ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੌਮਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਲਿਸ਼ਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਲੋਕ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਸਿਸਟਮ ਕੋਲੈਪਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਿੱਥੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦੇ ਉਸ ਟੋਕੀਓ ਜਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਦਾ ਇਸ ਪਲੈਨਟ ਦਾ ਵੈਨਕੂਵਰ, ਸਿਐਟਲ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੈਲਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਬਣੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਯੂਕਰੇਨ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ, ਕੱਲ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕਲੋਜ਼ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵਾਰ ਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਕਿਊਬਨ ਮਿਸਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੇਲੇ ਸੀ 1962 'ਚ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਵੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੈਂਪ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੱਗਾ ਜਾ ਕੇ, ਔਰ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨੇਸ਼ਨਲੈਸ ਲੋਕ ਹੈ, ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਿੱਖੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨਿਕਰੀਆਂ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਗ ਦੀ ਗੱਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ। ਆ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 5 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹੈੱਡ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ, ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਔਰ UK ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਔਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਬੀਬੀ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਪਰਸਨਲ ਮੈਸੇਜ ਉਹਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਰਮਨੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਝਗੜਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਵੇਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਜੂਨ 84 ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਵੰਬਰ 84 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਆ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਮਰਸਡ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 4 ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 8 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਰਿੰਦੇ ਦੀ ਉਸ ਬਦਲਾ ਲਊ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ। ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪੀੜ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਈਵਨ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਪਰਸਨਲ ਮੈਸੇਜ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ, ਨਿਆਂ, ਅਦਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ ਜੋ ਨਿਰਧਨ ਕੋ ਪਾਲੇ, ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ ਜੋ ਦੁਸ਼ਟ ਕੋ ਗਾਲੇ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਹੈ ਨਿਰਧਨ ਦੇ, ਟਾਇਰੈਂਟ ਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਔਰ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਲੰਜਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਾ ਲਈਏ। ਇਹ ਨਾ ਲਈਏ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਹੋਣੀ ਸਾਂਝੀ ਹੈ, 2 ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਾਂਝੀ ਹੋਣੀ ਦੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰੱਛਿਆ ਰਿਆਇਤ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣੀ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰੱਛਿਆ ਰਿਆਇਤ, ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ, ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ, ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਏ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੇਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਾਡਾ 5.5 ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਿਆਨਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਗ, ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਲੰਗਰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦਾ ਬੀਇੰਗ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੇਗ ਦੀ ਫਤਿਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇਗ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਆਪ ਘੜਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੈਂਟਰਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨਸ, ਕਾਰ ਲੁਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੜੇ ਲੁਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲੁਆਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਸੀ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾਨ ਤੇ ਕੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੈਠ ਸਕਣਗੇ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੀਸਰੀ ਧਿਰ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਬਲ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਕੌਣ ਬੈਠੇਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਟਾਇਰੈਂਟ ਰੂਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹਾਂ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੋਠੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੀ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ, ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸਪੁੱਤਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਠੀਕਰੇ ਦਿੱਲੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੰਨੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੌਮ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੱਲ ਸ਼ਾਨ ਮਤਾ ਹੋਏ, ਮਾਣ ਮਤਾ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ 'ਚ ਲਿਆਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ, ਇਹ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਬਾਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਉੱਚਾ, ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਬੋਲ ਉੱਚਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਫਿਲਾਸਫਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਪਾਵਰ ਇਜ਼ ਵੈਸਟਡ ਇਨ ਦਾ ਖਾਲਸਾ। ਇਹੀ ਕਨਸੈਪਟ ਰਾਈਟ ਆਫ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ UN ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹੀ ਰਾਈਟ ਆਫ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 1980 1995 'ਚ ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਰੈਫਰੈਂਡਮਸ 2 ਵਾਰ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਈਟ ਆਫ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਕਾਟਲੈਂਡ 'ਚ 4 ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਕਦੋਂ ਕਿੰਗ ਬਰੂਸ, ਕਿੰਗ ਸਪਾਈਡਰ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ। ਈਸਟ ਤੈਮੂਰ ਹੋਏ, ਸਾਊਥ ਸੁਡਾਨ ਹੋਏ, ਕੋਸੋਵੋ ਹੋਏ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਨੇ, ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਤੰਕਵਾਦ, ਅਲਗਾਵਵਾਦ, ਉਗਰਵਾਦ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੈਲੰਜਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝੀਏ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸੁੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉਸਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਖੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪੰਥਕ ਰਹਿਣੇ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੈ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਖੇਤੀ ਮੇਰੀ, ਹਉ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ ਤਿਸ ਕੇਰੀ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਜੜਾਂ ਪੰਥ ਵਸੇ ਮਨ ਚਾਓ ਘਨੇਰਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ। ਭੈਣ ਜੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਹੋਰ ਸਮੁੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਵੀਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਮੁਆਫੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਕਿ he was quite busy, he was coming from Richmond and ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਕੀਰਤਨ ਸੀਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਐਂਡ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਭਾਈ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਲਾਸਟ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਐਂਡ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਬਟ ਨਾਟ ਲੀਸਟ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮੈਂ ਯਾਦ ਆ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਬੇਬੇ ਜੀ ਦਾ ਭੋਗ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਐਂਡ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੀ ਕਿ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰ ਪਾਰ ਕਰਨੀ ਪਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀ ਵੀ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੌਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਪਾਰ ਕਰਨੀ ਪਈ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਆ, ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਬੋਲਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਬੇ ਜੀ ਲਈ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ 3 ਮੀਲ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਯੂਰ ਕਾਇੰਡ ਵਰਡਸ। ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਬਟ ਨਾਟ ਲੀਸਟ ਪਰਚੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਂਟੀ ਜੀ ਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਆਂਟੀ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਣ ਆ ਜੀ, ਆਈ ਲਿਟਰਲੀ ਹੈਵ ਨੋ ਵਰਡਸ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਐਂਡ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਮੋਮ ਡੈਡ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਣੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਕਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਜੇ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਆਈ ਹੈਵ ਨੋ ਵਰਡਸ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਮਝਦੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖਣ ਜੀ। ਐਂਡ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 270 'ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਟਰੈਫਿਕ ਲੱਗੀ, 465 'ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਟਰੈਫਿਕ ਲੱਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ 1.5 ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਜੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਸਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਪਿਛਲੇ 20-25 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹੋ ਹੀ ਗੁਣ ਜੋ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਹਰ ਤੁਮ ਮੈਂ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਤਾ ਤੂੰ
जग मैं आया। हर जोत रखी तुद विच ता तू जग मैं आया। हर आपे माता आपे पिता जिन जियो उपाए जगत दिखाया। गुर प्रसादी बुझिया ता चलत हुआ चलत नदरी आया। कहे नानक सृष्ट का मूल रचया जोत राखी ता तू जग में आया। ए शरीरा मेरे ए शरीरा मेरे इस जग में आए कै इस जग में आए कै। क्या तुद कर्म कमाया क्या तुद कर्म कमाया। इस जग में आई कै इस जग में आई कै। ए शरीरा मेरे ए शरीरा मेरे इस जग में आई कै इस जग में आई कै। के कर्म कमाया तुद शरीरा। के कर्म कमाया तुद शरीरा। जा तू जग में आया जा तू जग में आया। जिन हर तेरा रचन रचया। जिन हर तेरा रचन रचया। सो हर मन न वसाया सो हर मन न बसाया। इस जग में आए कै इस जग में आए कै। ए शरीरा मेरे ए शरीरा मेरे इस जग में आए कै इस जग में आए कै। क्या तुद कर्म कमाया क्या तुद कर्म कमाया। इस जग में आए कै इस जग में आए कै।
ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ। ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਪਾਇਆ, ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਪਾਇਆ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਇਹ ਸਰੀਰ ਪਰਵਾਨ ਹੁਆ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਇਹ ਸਰੀਰ ਪਰਵਾਨ ਹੁਆ। ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ, ਇਹ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ। ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਆਈ ਕੈ, ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਆਈ ਕੈ। ਕਿਆ ਤੁਧ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ, ਕਿਆ ਤੁਧ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ। ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਆਏ ਕੈ, ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਆਏ ਕੈ। ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਆਏ ਕੈ, ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਆਏ ਕੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਇਹ ਸਰੀਰ ਪਰਵਾਨ ਹੁਆ। ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਪੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਕਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ। ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇ ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ। ਅੰਗੀਕਾਰ ਉਕਰੇ ਤੇਰਾ ਸਭਨਾ ਗਲਾ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰਿ ਨਾਮੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ। ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੀ ਸ਼ਬਦ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੇਰੇ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੂ ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ। ਜਿਨ ਭੁੱਖਾ ਸਭ
ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਵਿਟੋਂ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਏ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਤਰੁ ਪਿਆਰੋ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਵਾਜੇ ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸਪਹਿ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕੜਾ ਜਿਤ ਕਰ ਪੰਚ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕਉ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰਿ ਕੈ ਲਾਗੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਆ ਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ਅਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡ ਭਾਗਿਓ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੇ ਸੱਚੀ ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ਸਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੁਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੇ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।